नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अंकुर स्कूल संचालित ऑनलाइन एज्युकेशन क्लास में हूँ जयदीप हिंगू आप सर्वे विद्यार्थी भाई बहनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे संस्कृत विषयना समासना अन्य प्रकारों की समजूती प्राप्त करीशुं। आजनो समासनो प्रकार है बहुव्रीहि समास। विद्यार्थी मित्रों, सामान्य रीते बहुव्रीहि समास ए कर्मधारय समास परथी ज बनेलो समास है। तो बहुव्रीहि समास ने समझिए। बहुव्रीहि समास एटले शुं, तेनी व्याख्या जे समासना बंने पद कोई त्रीजा पदनी विशेषता दर्शावे तेने बहुव्रीहि समास कहे छे। फरीवार, जे समासना बंने पद कोई त्रीजा पदनी विशेषता दर्शावे तेने बहुव्रीहि समास कहे छे। विद्यार्थी मित्रों, कर्मधारय समास में एक पद तेना ज बीजा पदनी विशेषता दर्शावतो हतो, ज्यारे बहुव्रीहि समास में बंने ज पद एटले के बंने शब्दों कोई त्रीजा शब्दनी एटले के कोई त्रीजा पदनी विशेषता दर्शावे तेथी तेने बहुव्रीहि समास कहेवाय। उदाहरण थी समझिए। उदाहरण एक, वृकोदरः एटले के जेनु पेट वरु जेवू छे ते। बीजा अर्थ में कहिए वरु जेवा पेट वाळो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं विग्रह में आप जोई शको छो बे प्रकारे विग्रह करेल छे। प्रथम विग्रह जेनु पेट वरु जेवू छे ते। बीजो विग्रह वरु जेवा पेट वाळो। अहीं तमे जोई शको के जे छे ते, जे छे ते, जे छे ते, अथवा तो वाक्यना अंते वाळो के वाળી आवतुं होय तेने पण तमे बहुव्रीहि समास कही शको। उदाहरण बे, कृत प्रतिज्ञः एटले के जेणे दृढ़ प्रतिज्ञा करी छे ते, अथवा दृढ़ प्रतिज्ञा वाळो बहुव्रीहि समास। उदाहरण 3, निमीलिताक्षः एटले के जेनी आँखो मीचेली छे ते, जेनी आँखो बंध छे ते, अथवा मीचेली आँख वाळो के बंध आँख वाळो बहुव्रीहि समास। उदाहरण 4, तीक्ष्ण दंतः जेना दांत तीक्ष्ण छे एटले के अणीदार छे ते, अथवा अणीदार दांत वाळो बहुव्रीहि समास। उदाहरण 5, गत प्राणः एटले के जेना प्राण गया छे ते बहुव्रीहि समास। उदाहरण 6, स्थित प्रतिज्ञः एटले के जेनी बुद्धि स्थिर छे ते, अथवा स्थिर बुद्धि वाळो बहुव्रीहि समास। उदाहरण 7, नियतेन्द्रियः जेणे पोतानी इंद्रियो जीती छे ते, अथवा जेणे पोतानी इंद्रियो काबूमां करी छे ते बहुव्रीहि समास। उदाहरण 8, क्षीण देहम एटले के जेनो देह नबळो छे ते, अथवा जेनु शरीर नबळुं छे ते, अथवा नबळा शरीर वाळो बहुव्रीहि समास। उदाहरण 9,
કૃષ્ણાનના એટલે કે જેનું મુખ કાળું છે તે, અથવા કાળા મુખવાળો. બહુવ્રીહી સમાસ. ઉદાહરણ 10. અનાથઃ એટલે કે જેનો કોઈ નાથ નથી તે. બહુવ્રીહી સમાસ. ઉદાહરણ 11. કમલલોચન એટલે કે જેની આંખો કમળ જેવી છે તે, અથવા કમળ જેવી આંખોવાળો. બહુવ્રીહી સમાસ. ઉદાહરણ 12. જાત દોષમ એટલે કે જેણે દોષ કર્યો છે તે, અથવા જેણે ગુનો કર્યો છે તે. બહુવ્રીહી સમાસ. ઉદાહરણ 13. જાત હર્ષમ જે પોતે હર્ષિત છે તે, અથવા જે પોતે આનંદિત છે તે. બહુવ્રીહી સમાસ. ત્યાર પછીનો પ્રકાર દ્વિગુ સમાસ. દ્વિગુ સમાસ એટલે શું તેની વ્યાખ્યા સમજીએ. જે સમાસ સંખ્યાનો સમૂહ દર્શાવે તેને દ્વિગુ સમાસ કહે છે. ફરીવાર, જે સમાસ સંખ્યાનો સમૂહ દર્શાવે તેને દ્વિગુ સમાસ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટૂંકમાં આપણે એવું કહી શકીએ કે જે શબ્દમાં સંખ્યા આવતી હોય તેને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય, અથવા જે શબ્દ સંખ્યા દર્શાવતો હોય તેને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય. ઉદાહરણથી સમજીએ. ઉદાહરણ 1. ત્રિદેવઃ એટલે કે 3 દેવનો સમૂહ. સંખ્યા 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 2. ત્રિનેત્રઃ 3 આંખનો સમૂહ. સંખ્યા 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 3. ત્રિલોકઃ એટલે કે 3 લોકનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા આવે છે 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 4. ત્રિભુવનમ એટલે કે 3 ભુવનનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 5. ત્રિકાલઃ એટલે કે 3 કાળનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 6. ત્રિકોણઃ એટલે કે 3 ખૂણાનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 3. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 7. ચતુર્ભુજઃ એટલે કે 4 ભુજાનો સમૂહ, અથવા 4 હાથનો સમૂહ. સંખ્યા 4. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 8. ચતુષ્કોણઃ એટલે કે 4 ખૂણાનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 4. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 9. પંચવટી એટલે કે 5 વૃક્ષનો સમૂહ, અથવા 5 વાટિકાનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 10. પંચરંગઃ 5 રંગનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 11. પંચરત્નઃ એટલે કે 5 રત્નોનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5. દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 12. પંચામૃતઃ એટલે કે 5 અમૃતનો સમૂહ,
જેમાં સંખ્યા 5 દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 13 પંચતંત્ર. 5 તંત્રનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5 દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 14 પંચતત્વ, એટલે કે 5 તત્વોનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5 દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 15 પંચકોણ, એટલે કે 5 ખૂણાનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 5 દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 16 ષટકોણ, એટલે કે 6 ખૂણાનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 6 દ્વિગુ સમાસ. ઉદાહરણ 17 સપ્તરંગ, એટલે કે 7 રંગનો સમૂહ, જેમાં સંખ્યા 7 દ્વિગુ સમાસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે શબ્દમાં સંખ્યાનો સમૂહ હોય તેને દ્વિગુ સમાસ કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સમાસ ટોપિકમાં સમાસના તમામ પ્રકારના સમાસની સમજૂતી અહીં પૂર્ણ કરી છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ જે વિડીયો જુઓ છો તેમાં સમાસનું જે ટાઇટલ છે એ ટાઇટલની સાથે જ એક શોર્ટકટ કી સામે આપવામાં આવેલી છે. ખાસ આ કી પાકી કરવી અને યાદ રાખવી, જેથી કરીને વાંચવાના સમયે ઝડપથી તમે તેને પાકું કરી શકો અને યાદ રાખી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર સ્કૂલ સંચાલિત ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ક્લાસની અંદર હું જયદીપ હિંગુ ફરી વખત નવા ટોપિક સાથે, નવા વિષય સાથે ફરી મળીશ. અસ્તુ. નમસ્કાર.